從馬尼拉一路向北，扎進呂宋島濃霧緊鎖的深山。這裡距台灣島僅600公里，卻藏着位列世界10大恐怖地帶之一的卡巴揚幹屍洞。數百具煙燻木乃伊在此沉睡了5個世紀，神秘的紋身烙印着他們的貴族身份。懸崖懸棺連綿，岩洞白骨堆積。伊格洛特人把死亡刻進山石與血脈，這一切古人類跡象又與台灣島有怎樣的關聯？這一次，雷探長穿越殖民與傳統的邊界，揭開這片土地最原始的生命密碼。现在雷探长来到这个车站了啊！从那个马尼拉的车站呢，要前往碧瑶，这边有很多人在这边等车拉客。有床的车呢是在10點鐘，然後現在8點鐘呢是可以坐着，也最好的也就是商務車。2100啊！他們商務車這邊還有一個候車啊，5個小時就到了。在這等車碰到2個帥哥美女，問一下，就是你們去過大陸嗎？沒有啊。那去大陸很容易，為什麼不去看看呢？因為我們目前也只去過一次，就還有。你們未來應該會想要。最想去什麼城市啊？重慶啊，謝謝啊。好，謝謝。菲律賓這個地方呢，經常會有一些熱帶風暴呀、颱風。菲律賓的最上面是呂宋，呂宋最上面不是台灣省嗎？海南島省，所以呂宋的最上頭跟這個海南島的緯度還是比較接近的。哇，大家看它這個風扇好大呀，臂長3米。大巴就是這樣子的啊。現在雷探長呢要上車了，準備要去這個巴瑤了，很厲害。這邊的人還能幫着拎箱子。Thank you. Okay. Your seat number, sir, is 11. 11. Yes. Okay. Thank you. 菲律賓沒有高鐵，大巴就是城際交通的主力。售票員穿得像空姐一樣整齊，成了山路上少見的鮮亮。盤山路順着海拔層層抬升，濃霧裹着劫掠傳聞，一路駛向碧瑤山城。大片建築隨着山脊在此錯落排布，扼守着北部群山的隘口。往深山去的路都得在這中轉。And I will also be needing a 2,000 pesos security deposit. So you're Chinese? Yes. So here's our house rules, and this is the proof that you have given me 2,000 pesos. 哦，她真的又美麗，然後又會幫忙啊。OK。哇，雷爾現在走在這個菲律賓碧瑤大街上，我再次感受到所有人都在跟你打招呼。好像這地方還是比較淳樸的，當然是北部了。有人說南部地區比較危險，而且這個地方呢，人的感覺我怎麼覺得像到了台灣省，因為跟我以前見到一些阿美人的樣子也有點像。賣毛巾的$100 sir. 100 yes sir. 菲律賓這邊路上都是賣菜賣水果，都是放到那個路上，能看到很多人在這買，因為很多人還生活在貧困線以下。進公交車算是中巴車。現在雷探長來到一個室內的商場，裡面東西感覺就是豐富人們精神生活的東西啊，櫃子什麼的都很老派啊。如果你想進一個門，這個門是這樣子，這是它的門。這是哪戶嗎？哇，他們這電視呢，其實也就差不多300-400。這邊都是微笑服務，見了人都是先笑一笑。Why is different color? This is one is most sticky one. 還是寫的優質黃金米，這個就感覺更貴一些。整個這個菲律賓呢，它的這個年產呢是2000萬噸，可以說達到了當地供給85%。Dog rice. Why name is dog rice? That's for the pet sir. 我還以為這個米叫狗米，原來他說真的是用狗來吃的。看來這邊做得很好。這北部碧瑤的物價呢是高於這個馬尼拉30%啊。Club 打車呢是中國的2倍啊，長途包車呢要比中國要高很多啊，估計可能山高路遠吧。Then how much? 50 pesos. 50 pesos. Give me one. Give me a 50. 相當於10元左右這些啊。OK. Yes sir. OK. Thank you. 啊，全是咖喱哦，咖喱大開會。Tinapa 啊，其實就是這個醃魚乾跟牛奶魚啊之類的。這邊大蒜賣得好漂亮哦，穿 LV 的老姐。
穿行在山城的市井煙火裡，滿是濃厚與香料的氣息。我認為當地人的眉眼輪廓、深棕膚色與高挺顴骨都與台灣原住民格外相近，連話語間的語調韻律都透着跨越山海的熟悉。這份異乎尋常的相似，讓我覺得這並非偶然巧合。Hello. Hello. I'm a YouTuber. You're student No, we're just students. Can I ask you one question? Yes, go ahead. What do you think Philippines is a safe country? For me, Philippines is not a safe country right now. It's because of all the poverty happening, all the what do you call this? All the corruption happening. People will get desperate just to earn money, just to do something for money. So I think for me, Philippines is not safe for foreigners right now. I heard in Yes. the Philippines south it's not safe. Do you pertain to Mindanao or something? Yeah, I think Mindanao is not currently safe because of all the Islamic relations. Not to be prejudiced or something or anything, but you can see in the television or even in the news, it is not a safe place for everyone. Okay, thank you. You're welcome. This is betel nut. This is betel leaf. You want to chew? 我们来尝尝这个菲律宾的槟榔果啊，壳给削开啊，给割开， Yeah. 把这个籽儿拿出来。 Here, chew. 啊，chew 啊， Do not swallow. 我感觉就是在吃树叶子一样。 You spit it here. 嗯哦 See, it's red. ，right， OK，thank you， Yeah. thank you。 You give me. I have fresh one here. OK，你看通过这个美女这么热情，就能看出来当地人性格就是这样子啊，比较大方，请我吃了。It's good. Yeah. This is for free. 啊，free， 哇，这菲律賓人好大方，送我了一個這種，他說這是棵樹啊，就是做成這個巧克力，就巧克力啊。Thank you。碧瑤第一伴手禮虎尾草做的掃帚，趕走霉運驅邪。This how much? 20 pesos. Excuse me too. This some. 3. 50 pesos. 50 pesos 啊，就2个。给大家推荐了这个来到碧瑶的第一大伴手禮啊，你不行把它做成耳環，像這樣戴着也行。Hi. Sorry, what's your job? We're students. Students. Yeah. You're a vlogger. Yes. It's my channel. Yes. Oh my god. You're Okay. famous. Yeah, Can okay. we take a selfie together? Okay. What do you think? Philippines is a safe country? Safe country? It is safe, but sometimes some of the places are not. Yeah. Especially Manila, Todo Manila. Yeah. In the Philippines, people think what job is a good job? Farmer. Why a lot of people go to another country work? Because the salary of housemaking there is the same with people who Much have a degree in here. Make a lot of money? Yeah. Yes. The salary of maid in there is like 30,000 a month, and the salary of teacher in the Philippines is around 25 to 30. But if you're a normal person, your salary is 500, 600. OK， 謝謝。他們要問我的頻道是什麼，我的看我啊 China 這邊很聰明，直接就是都是中國人。Yes, we will follow. 幾番市井攀談下來，相似的脈絡漸漸清晰。生活在這片群山裡的伊格羅特人與台灣原住民同根同源，都是古南島語族後裔。數千年前先民自台灣主導南遷到如今的巴丹群島，在橫渡海峽落腳呂宋北岸，於連綿群山中將血脈與習俗扎根在此。我來了一家叫做臨江啊，這是一個台灣麵館，主推的就是湯麵，就是台灣的牛肉麵。原來中國美食在菲律賓的碧瑤還挺受歡迎的啊。這是按照這個台灣風味做的紅燒牛肉啊。這味道一看就很認真做的，把中華的美食文化帶到了異國啊，帶到了菲律賓了啊。你看4個迎賓小姐在這迎賓，我竟然嚇一跳。Why in the Philippine people like a smile? That's our brand. We're Filipino.
In the Baguio, which place is good? Here in Baguio, Everything is yeah, everything is beautiful here. You very kind. To Kabayan, one day, two and come back. It's okay. Baguio to Kabayan will do around 4 to 5 hours travel time. 9000去那个，你看拍摄成本。Only driver and 对car yes. 要触碰最原始的伊格罗特族群面貌，只能在碧瑶租车进山。可我没想到，在这偏远山城，小小的店内也坐着4位前台，哪怕是进山的小众需求，也安排得稳妥周全。这份细致并非个例，服務業是菲律賓的經濟支柱。2025年佔 GDP 比重達60%，其中菲傭已是世界級名片，超1000萬海外勞工散落世界各地。載着這份制式化的細緻，我一路朝群山腹地進發。哇，現在雷探長在登這個大山啊，你看全是山路，來尋找土著啊。大家看我身後這個呢，就是通靈的屋子啊。他們永遠是4條腿支起來的一個小建築子。薩滿呢爬上去之後，就把梯子拿下來，周圍就沒有任何東西。然後呢，他在上面呢做法，上面掛了好多骨頭，都是用來占卜祈福的。You know here local people history? Igorots. Igorots. You are? I'm not Igorot, sir. No. But he's Igorot. Your? Oh, 他就是伊格罗特啊。伊格罗特 people is handsome. Igorot people is from the mountain province. But then here in Baguio City, first people who stayed here are Ibaloys. Ibaloy is also an Igorot. And then after that, many people migrated here to stay and work. Living Baguio expensive? For me, it's expensive, right? Depends on people. It depends on their financial status. What do you think Philippines is a safe country? Yes, sir. That depends on which province you are from, on which place are you traveling, sir. Oh, Some yes. are considered safe, while some are considered dangerous to other tourists. South is very dangerous. Yes, especially with the terrorist attacks and. Did you already go inside the hut, sir? You can go inside. Inside, okay. Yes, sir. Okay. You can OK OK， 他邀請我到這個裡面去看看啊。So this is called Lukong Huts. This is it's from Kalinga. Kalinga. This is where rich people live way back then. Rich people. Yes, sir. Because the shape of the hut is octagon. When it's rectangle, for middle class people. You can go inside, sir. OK OK， shoes out. No, it's okay. OK OK 。我相信木脑纵歌的第一句話就是爐膛的火燒着房梁的那個一層層的黑煙，跟這個場景是很像的啊。This thing you can wear naked. 左邊記一個。You can remove your bag. Igorot people? Yes, sir. 布滿幾何花紋的傳統服飾巴哈格是伊格羅特人醒目的身份印記，紋路裡藏着他們世世代代相傳的族群信仰。可這只是古老傳統裡的冰山一角，傳聞群山深處還封存着更驚人的秘俗，僅靠煙火與草藥燻製，就能讓死者的肉身歷經數百年不腐。誰一旦驚擾了木乃伊，便會遭受詛咒。雷店長繼續深入，不知道能否觸碰到這段群山鷘默的過往。現在雷探長呢來到了科迪勒拉山脈的普洛格峰，我們現在到處打聽，看怎麼樣能夠到達這個卡巴揚乾屍洞這個地方。Ayan na, di Mami Cave dito eh. 我們進來看一下，好像是，我還不知道去哪兒了，但是這個照片上看好像就是這個地方。Hi, U.S. security. Here, Kabayang Mami Cave. Yes, sir. 沒想到是一個年輕的保安帶着轉。洞穴木乃伊呢，可是被列入這個世界10大恐怖地帶之一啊，跟青木原樹還可是並列的。早期人們來到這還是挺恐懼的。Mami Cave。說實話，以前呢都是從一些新聞上看到啊，今天看到了，這也是玄關，裡面是有這個屍體的。Why Mami inside? Because here in Kabayan, the tradition is like centuries. I'm new here. I don't know the other details. No problem, no problem. 这边是有河水的。
首先这个道走过来，发现这边还有一个啊，他修了个坝，让人们反而能够站在上面来看这些棺材啊。他们这个主要是依托这大石头，其实这些洞穴呢也都是天然形成的，不是挖出来的啊。棺材就可以放到洞穴里面去。这边呢，好像他们以前也会放一些写了字在上面啊。这边还有一些棺材，这些棺木也有上百年历史了，至少。说的来到山顶了啊，这边有一个 Welcome to Timbuk， 这边保安在了，然后陪着我下去。这边都是保安，谈不上向导。卡巴扬这个地方呢，我很早以前就想来，主要还是因为这个地方太偏远了。哦，你说在这吕宋島的最北部深山老林里面，卡巴扬干式木乃伊呢，它是伊巴洛伊人的墓啊，他们也是在山地種植木薯呀、芋頭呀，像印第安人似的啊。然後他們也是家族長老制，只有一些勇士啊、將軍啊、貴族呢才能夠做成木乃伊。伊格洛特哦，伊巴洛伊。伊格洛特啊。哦，伊格洛特。伊格洛特呢是這邊所有山地各民族的統稱，就像我們管台灣省的少數民族啊，我們統稱叫高山民族。這邊是讓周圍的人不要上來盜墓啊，所以可見他們還是挺重視這個。媽呀！滑了一跤，地太泥了。我們現在看到了第一組啊木棺，在這個地方方方正正的，有的是船形的，就是包裹在這裡面；圓形的那是小孩的，因為身子比較短。哦，這一個，這是一個，這個就小一點啊。這棺材感覺很老，但是手工藝比較好一點。它這邊的棺材釘啊，是釘得一頭一尾的。這個釘子沒有，估計它是被打開過。從它的這個鋸的上能看出它的這個製作能力還挺強的。看，就在那個洞穴旁邊啊，居然有這些鮮花盛開啊！管理員太年輕了，現在這一代人呢都是看手機啊，很少去關注這國家的文化之類的啊。伊格羅特人信奉祖先崇拜，亡者從未真正離開族群，煙燻木乃伊便是這份信仰的極致載體。早在數百年前，部族便掌握了火烤防腐技藝，人剛斷氣，便從喉嚨灌進濃鹽水，排進體內液體。再用番石榴與草藥塗抹全身，架在火上慢燻整整1年，直至肉身徹底乾透，封存於山洞之中。當地人相信，肉身不腐，靈魂就守着整片群山。可惜上世紀盜掘猖狂，大量木乃伊被非法倒賣流失。不過也有逃過此劫的幸運兒，就為他一個人建了一個博物館，用來保存。其他木乃伊將在山洞中永久封存。大家看啊，為了更好的能夠近距離看木乃伊，雷天長專門找到了這個卡巴揚墓葬考古洞穴的這麼一個博物館啊。This museum? Yeah. Here? This. Okay. 現在有都下來，神神秘秘的，哇，有這麼一具啊。哦，看到了。大家看到了嗎？這是一個貴族女性，我們可以看到她的右手腕上的紋身清晰可見啊。其實，在當地只有這個將軍呀、有錢人呢，才能夠做成這個木乃伊。他這個牙齒啊，他的眼珠還是能夠看到一些。編號是國家博物館的，在很多地方呢，可能是很難拍到，原因是他們的國家寶藏，所以說這塊都是從菲律賓博物館再次挑選帶到這個地方來的。這張畫呢，講的就是伊巴洛伊人呢，把這個木乃伊呢從洞裡請出來，歌舞的方式、儀式的方式，在節日之間呢來讓祖先的保佑後世能夠永遠太平幸福。這個呢是在馬尼拉以北的200英里的一個山區中發現的一個成年男子和他的孩子。The reason that these artifacts are being covered is because we are building a new museum. This mummy, what time come here? I don't know exactly because a lot of the mummies they are taken from the caves and they are sold. When they recovered, we put it in here, and the others are returned to the other caves. Other caves 啊，上面還有這個 flower， 他們當地這種舞蹈的。What's this? Cut. When the person being mummified is single, they will mummify a small animal company in the afterlife. 看到這邊呢，他們是伊格羅特人的這種慶典，他們在釀造發酵的酒。自古呢，酒呢都是來祭神的，因為呢過去的醫療條件不是很發達哦，人們認為這個人呢不穿衣服，通過這日照雨淋才能夠健康成長。
通过这张照片，我们看到啊，成人以后男性穿吊裆布，通过这个纹身呢来展现自己社会地位，全身要被刺痛，要忍受这一关，还有惊人的战斗力。Is it near？ 哦 ，OK。Thank you。卡巴扬的这个洞穴墓葬啊，它牌子上写了啊，没想到这个居然是在一个贫民区里面啊，cave in the there 啊 ，OK， 哇，我来到这个地方毛骨悚然。这些都是在500到1000年前，因为各种天花呀，或者是疾病呀死去的一些人们呢，他们就以这样的方式呢安葬在这个洞穴里面。经过这个 DNA 测定呢，他们是古伊巴洛伊人啊。后来到了1521年，菲律宾信天主教了嘛，这些骨头呢就要以天主教的方式把这些骨头从棺木里面取出来放到这个地方。但是我还是希望这些伊巴洛伊人能够在这里能够兴旺起来啊，希望他们能够在这长眠。我觉得我们就不打扰他们了。好的，我祖先说再见了啊！洞穴深处堆砌的累累白骨，是数百年前瘟疫留下的印记。鼠疫与天花席卷，无数伊格罗特先民在此合葬长眠。从原生的万物有灵信仰，到西班牙人带来的天主教，2种丧葬传统在此交汇。传闻在塞加达还有另一套延續1000年的生死哲學。我循着群山繼續向北，尋找答案。哇，现在呢，我把蠟燭都點上了。哎呦，雷探長呢夜宿啊，這個薩加達也就是呂宋島的北部。女老闆在這邊說這沒電，我們只能就是點着這個。哎，怎麼了 ？What? This is the reason why it's brown out. The one current was destroyed. Yes. 他就是6月19號發的帖子，你看上面。這位女士呢，一直想證明我們這不是那個寒舍，我們是有電的啊，是因為今天停電了啊。它這邊呢，就是點火也有好處，這屋子下完雨潮，點完火之後，整個屋子就燻了，然後呢，它煙霧就會上去啊，有它的好處。我們吃的是台灣省造的麵，知道什麼麵嗎？給大家看一眼。然後大家看，現在我們這屋子裡充滿了煙霧，他們那個山洞穴木乃伊啊，也是這麼燻出來的。高腳之稱的茅草民宿是坎卡奈人應對山間潮濕的生存智慧。火塘裡的白煙順着草頂縫隙散出，既驅散濕寒與蟲蟻，也暗合着千年煙燻防腐的古法。草木焦香漫過枕畔，半夢半醒間，我仿佛闖進了1000年前的晨光中。整個山地民族啊，在這個呂宋島上都是這樣的一個服飾。由於這邊呢都是這個早晚溫差特別大，當地人呢認為這塊布呢能夠很好的保護夏天，在走路的時候呢，它能夠前後驅趕蚊蟲，就像那牛的尾巴呀，充滿了他們宗教裡面對大自然的崇拜。紅色的這個植物染料呀，椒麻葉都是能夠護體的。這個地方還有一個法律規定啊，這塊布呢還不能亂塞，塞的不美觀都是對當地文化的一種褻瀆，所以我們這個塞的是非常地道、非常認真的哦。椒麻織就的巴哈格穿在身上，就是伊格羅特人最醒目的身份圖騰。呂宋連綿群山間，伊巴洛伊、坎卡奈、卡林加等各支系族群用同款裝束維繫着同根脈絡，色彩劃分階層，紋身銘刻過往。這身裝束貫穿了族群的全部生命軌跡，成為了山地民族與自然共生的見證。就是我們住的酒店比較偏僻啊，是我們攔的，他們把我帶到這個鎮子的中心，然後我們再打出租車再過去。Because you're going to the center first, you must have a guide because they won't allow you to enter the gate. Give your money? No, OK. 哇，現在呢，雷探長在這科迪拉山脈的薩伊達這個地方。Hello, I'm YouTuber. Can I ask you one question? What do you think Philippine culture? I think Philippine culture is very beautiful. We have a very beautiful heritage and also the diversity. If you go to one place in the Philippines, it has a lot of subcultures within it. And I think the diversity of the Filipinos is what makes them beautifully unique. You are Philippine people? Philippine people. My father is a Chinese and then my mom is Filipina Spanish. You like Chinese people?
Yeah, I like Chinese very much. You like which style? It's depend. As long as he's a kind and he can generous to provide for his wife. No need rich or handsome. I like kind of person. Kind. Okay. Thank you. Okay, let's wait for the guide. Come here. Okay. Now we are by tutu or by what? What? You iglot? Yeah. You work here how long time? Many years. Police. 你看都拿着这个枪，估计是这个团呢请了3个警察作为保镖。有些人觉得菲律宾是一个不安全的地方啊。我终于来到了坎卡奈人的玄关，远看是很大，但近看很小，湖边也就1米或者1米多一点。坎卡奈人呢，他们玄关已经有至少1000多年历史了，比这个西班牙人来的还要早。后面可能有些天主教的人呢，他们按照这个习俗也会放脚，但实际上呢，最早呢是他们原始崇拜造成的。这个玄关为什么要置于悬崖之上呢？坎卡奈人呢认为呢，这样子离天堂更近，離祖先更近，也是為了不被洪水所沖走，因為這邊以前都有很多洪水。They chose to put it here so that our tradition will not be lost also. And long time ago, we used the wood for nails because long time ago there's no nail. That's body is already here. They remove the scaffolding. You like Sagada culture? Philippine culture is very rich. Enjoy your stay in the Philippines and leave nothing but footprints and memories. Thank you. Thank you. 现在呢，雷探长来到另外一处原住民的墓葬。这个洞穴呢，它呢原生态的，里面特别的深。大家看到吗？那边已经有看到很多这个棺木了啊。这些棺木在这儿都是受潮都发绿了。他们主要呢就是为了怕洪水冲走或者别人盗走之后，他们把这些都藏在山洞里面，密密麻麻的。从这都藏满了，藏的那个地方藏的特别多啊！以前这洞穴来的人更少，更偏僻。挺滑的。啊，就是有骨头啊！哦，看到了骨头。这边是棺材的板啊，这边的骨头也是可以看到的啊，圆骨。从凌空高悬的崖壁到幽深层叠的溶洞，没有铭文，没有史书，一代代伊格罗特人的来路与归途都静静地封存在山石褶皱之中。千百年山峰穿岩而过，生死的边界早已消融。即使数百年被殖民文化浸染，连绵的群山也仍然会记得族群的祈愿，刻在血脈裡的底色永遠不會消散。我來抬一下。這就是從那個薩加達去巴瑤的車。我們昨天預定的那個司機，他呢早上可能接了更好的活就走了。還好有大巴，幸好有大巴。回碧瑤的路上，我心裡一直琢磨着伊格羅特人的生死觀。死亡對他們來說，從容的像另一種陪伴。可我腳下有幾百年殖民史的土地上，還有另一種死亡，是橫禍，是戰亂，甚至是來不及告別的倉皇。我特意繞去了半山坡的舊外交官酒店，這地方號稱菲律賓10大恐怖酒店之首，藏着2戰時期的血色往事。我發現這邊菲律賓女孩的穿搭都很時尚啊，帶着朝聖的姿態。你看衣着光鮮啊，你看最早呢是修道院，所以上面那個十字架呢也是早期呢這個地方的一個建築的原型，是在1915年呢把它建好的。但是這個樓呢，據說建好的時候就很不對勁。第二階段呢，就是1940年到1945年，據說呢，這個日本的佔領這個時候呢，很多的修女呢，在這個地方呢被斬首，然後呢，一些神父呢，在這地方呢被這個處決。哇，我們看到這有一位美女在這邊啊。What do you think this place is scary? No. No afraid. Okay, thank you. 到了1945年的時候呢，美軍呢解放碧瑤嘛，就要對這些日軍所佔領的這些建築呢進行一些轟炸，日軍呢也集體的剖腹自殺。所以說呢，到現在為止呢，這個樓呢裡面就是死人再死人的故事啊。1973年呢，這個地方就改造成了一家醫院，也就是舊外交官醫院。但是呢，怪事不斷，發現了一些鬼魂呀，夜裡看到一些慘叫呀。到了這個1987年的老闆呢，托尼突發心臟病啊，就離世了。這酒店呢就一直呢沒有人託管，也就是沒有繼承人了，讓這個酒店呢一直破敗到現在。世間諸事大多自有定數，
生死輪迴本就是天地間不變的規律，無人能夠逃脫。一路上見過太多悲歡離合，漸漸明白，萬般皆求皆是徒勞。學會坦然接納眼前一切，守住內心從容，順其自然，便是最好的歸宿。早日看清生死，是一種福報。告別了菲律賓呂宋島，我的冒險之旅又將開始。菲律賓的天使之城位列世界10大紅燈區之一，這裡既是韓國人的天堂，也因曾經的美軍基地沉澱着厚重的歷史。下一集，雷店長深入菲律賓這片灰色地帶，探尋這片土地背後不為人知的故事。